Good morning, students. Today's class is about mensuration. You know that the three types of solids are cylinder, then cone, and sphere. Then, right, one by one. Cylinder means, you know, the figure is this. Then the terms are area of base pi r square, circumference of the base 2 pi r, curved surface of the cylinder is 2 pi r h, and total surface area of the cylinder is 2 pi r into r plus h, and its volume is pi r square h. Then next about cone. Cone means, you know, the shape, isn't it? Here one slant height is there, and here we revolved a rectangular lamina about one of its sides. Understand? How to obtain the cylinder? When we revolve a rectangular lamina, then the shape solid obtained is cylinder. When you revolved a rectangular lamina, here what is CSA? Pi RL. TSA? Pi r into r plus L, and its volume is 1 by 3 pi r square h. Then the last one is about sphere. You know that this is sphere, isn't it? What is total surface area? 4 pi r square. Volume is 4 by 3 pi r cube. And if it is a hemisphere, half portion, then TSA means 3 pi r square, and the volume is 2 by 3 pi r cube. Then I will explain the problems one by one. Very important type problems. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ മെൻസുറേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽപ്പ് കൂടെ ആകട്ടെന്നും കണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം, സമയം ലാഭിക്കാം. Write the first question. A solid sphere of 15 cm is melted and recast into solid right circular cones of radius 2.5 cm and height 8 cm. Calculate the number of cones recast or formed. In this type question, the first step is, all of you write, volume of the substance melted is equal to N into volume of substance formed. N number of. N into volume of substance formed. What is the volume of substance melted? You know that here a sphere is melted, isn't it? 4 by 3 pi r cube is equal to N into 1 by 3 pi r square h. Now when we substitute 4 into, you know that the sphere of radius 15 centimeter. Therefore, 3 from both side cancel, pi from both side cancel. After you will get 4 into 15 into 15 into 15 equal to N into the radius of the cone is 2.5. How can you write this? 2.5 is same as 25 by 10 into 25 by 10 into the height is 8. After cancellation, you will get, look at the board and write the answer N. Number of cones formed is equal to 270. Got the answer? നിങ്ങളുടെ തന്നെ സമയം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ. മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, a hollow sphere of internal and external diameters 4 cm and 8 cm respectively is melted into a cone of base diameter 8. Find the height of the cone is the question here. Okay. Here a hollow sphere. Then write. Here also volume of the substance melted is equal to N into, here no N, therefore volume of the substance formed. Here that is a hollow sphere. If the internal and external diameters given, then volume of
the outer is 4 by 3 pi capital R cube and the inner is 4 by 3 pi small r cube. Therefore, we can take 4 by 3 pi r cube minus r cube equal to 1 by 3 pi r square h. Pi from both side cancel, 3 from both side cancel. Then just substitute the values. 4 into diameters given, isn't it? Then take the half of that. Got the answer? H is equal to 14 centimeter. Do the calculation. Here the diameters given. Take the half of that. Then write the third question. A solid rectangular block of metal 49 centimeter by 44 centimeter by 18 centimeter, that is a cuboid, is melted and formed into a solid sphere. Calculate the radius of the sphere is the question. Calculate the radius of the sphere. What is here also? Volume of the rectangular block ആണ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത്. ഈക്വൽ ടു ഫോം ചെയ്തത് സ്ഫിയർ ആണ്. Therefore, volume of the rectangular block equal to volume of the sphere. What is the formula? Volume of a cuboid? Yes, L into B into H. 49 into 44 into 18 equal to volume of the sphere. You know that 4 by 3 pi r cube. നോക്കിക്കേ, ആർ ക്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പം you will get R is equal to 21 centimeter. കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോടത്തോട്ട് തന്നെ വിടുകയാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. മിസ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പലതും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത്. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ അറിയാം. കൺവേർട്ടിങ് ദിസ് 3 into 7 ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 4 into 22 ഡിനോമിനേറ്ററി വന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ആർ ക്യൂബ് എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് ഫാക്ടറൈസ് ദ ടേംസ്. 49 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 into 7, 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 into 3, 21 means 7 into 3. 3 എണ്ണം വേണം. 7, 7, 7. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു 7 എടുത്തു. 3, 3, 3 ഒരു 3 എടുത്തു. 7 3s are 21. 3 problems ആയി. ഓക്കെ ആയോ? Then next important question. A hemispherical bowl of internal radius 9 cm is full of liquid. This liquid is to be filled into a conical shaped small container, each of diameter 3 cm and height 4 cm. How many containers are necessary? അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ആദ്യം ലിക്വിഡ് ഇരുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒരു ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ഇതാണല്ലോ അല്ലേ, ഒരു ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ബൗളിലിരുന്ന ലിക്വിഡ് ഇൻറ്റു എ കോണിക്കൽ ഷേപ്ഡ്, എന്തോ ഇതിനകത്ത് കോണ് തിരിച്ചു വെച്ച് കണ്ടോ, ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്ഡ് കണ്ടെയ്നറിനകത്തോട്ട് പോർ ചെയ്യുക അല്ലേ, പകരുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു കുറേ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് എൻ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ. പറഞ്ഞോ, വോളിയം ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ മിസ് എഴുതുന്നതാണല്ലോ. 2 by 3 pi r cube equal to, this is n ആണ്, n into 1 by 3 pi r square h. ബോത്ത് സൈഡ് 3 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്തോ, ഈക്വൽ ടു 3 3 കട്ട് ചെയ്തു, പൈ കട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 2 into 9 into 9 into 9 ഈക്വൽ ടു n into 3 by 2 into 3 by 2 into ഡയമീറ്റർ ആയിരുന്നു 3. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഡയമീറ്റർ 3 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ 3 by 2 into 3 by 2 into 4. നിങ്ങളാ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേച്ച് നിങ്ങൾ എന്തോ കിട്ടി? എന്ന് 162 കണ്ടെയ്നർ വേണമായിരുന്നു ആ ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ അല്ലേ ബൗളിനകത്തുനിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കോണിക്കൽ ഷേപ്ഡ് പാത്രത്തിലോട്ട് ആ ലിക്വിഡ് മാറ്റാൻ 162 കണ്ടെയ്നർ വേണമായിരുന്നു. ഓക്കെ ആയോ? Then write the fifth question. Fifth question I will read. A solid cone of radius 5 cm and height 8 cm is melted. ഇവിടെ എല്ലാം മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം. Made into small sphere of radius 0.5 cm. Find the number of spheres thus formed. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാം.
Volume of substance melted is equal to n into volume of substance formed. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യമാണ്. വോളിയമാണ് വേണ്ടത്. 1/3 പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു സ്ഫിയർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആരാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 5 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് 8 ആയിരുന്നു ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു അവിടെ 0.5 ആണ് മോനെ. 0.5 ഈസ് സെയിം ആസ് 5/10 ആ. അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ 5/10 5/10 5/10 ഒരേ സൈഡിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം വെട്ടാം. 5 5 5 5 അല്ലേ? 4ഉം 8ഉം കൂടെ 2. ദെൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്തോ കിട്ടും? ഈസ് ഇറ്റ് 400? കിട്ടിയോ നോക്കിക്കേ. Okay. The total area of a solid sphere is 1256 centimeter square. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. ബോർഡ് എക്സാമിന് പല പ്രാവശ്യം ഇത് നമ്പർ മാറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഈസ് 1256. ഇറ്റ് ഈസ് മെൽറ്റഡ് and recast into solid circular cone of radius 2.5 centimeter and height 8 centimeter. Okay ആവുന്നു. Calculate the radius of the sphere and number of cones formed. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി പൈ എടുക്കുന്നത് 22/7 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തരുന്നോ അതോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹിയർ ടേക്ക് പൈ ഈക്വൽ ടു 3.14. Total surface area of the sphere means 4 pi r square equal to 1256. എഴുതിയോ? 4 ഇൻറ്റു പൈക്ക് ആരെ കൊടുക്കാമെന്നാ പറഞ്ഞേ? 3.14 ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് 1256. 3.14ഉം 4ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് പറഞ്ഞു 12.56 ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് 1256. അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. R square equal to 1256 by 12.56. To cancel the point in the denominator, what to do? Cancel this point and multiply by numerator by 100. അങ്ങനെ 1256ഉം 1256ഉം കൂടെ വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ you will get 100 കിട്ടും. Then R is equal to 10. That is the first part. Next is volume of the substance melted is equal to n into volume of substance formed. അപ്പോൾ 4/3 പൈ നമ്മൾ അതിനാണ് R കണ്ടുപിടിച്ചത്. 10 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 10 ഈക്വൽ ടു 25/10 ഇൻറ്റു 25/10 ഇൻറ്റു 8 എഴുതി. ഓക്കെ ആയോ? ദെൻ ഇവിടെ എന്നാണേ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ് ഫോംഡ്. ദെർഫോർ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 80. കിട്ടിയോ നോക്കിക്കേ. നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ് ഈസ് 80 കോൺസ്. Then write the 7th question. ഇത്രയല്ലാതെ മിസ് അന്നേരം തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. A hollow sphere of internal and external radii 6 cm and 8 cm is melted and recast into small cones of base 2 cm radius and height 8 cm. Find the number of cones. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഹോളോ സ്ഫിയർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നതാണ്. 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ്. മിസ് ഇത് ശബ്ദം ഉയർത്തി പറയുമ്പോൾ അത് ഫോമിലെ കാണാതെ പഠിക്കാനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ഹോളോ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ് മൈനസ് ആർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു 1/3 പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച്. 3 ക്യാൻസൽ, പൈ ക്യാൻസൽ. 4 ഇൻറ്റു എക്സ്റ്റേണൽ 8ഉം ഇൻറ്റേർണൽ 6ഉം ആയിരുന്നു. നോക്കിക്കോ, സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി. You will get 37 cones. കിട്ടിയോ? സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം ബോർഡിലുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അത് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആൻസർ വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ദെൻ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചേ. എ മെറ്റൽ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് 11 centimeter ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി submerged in water contained in a cylindrical vessel with diameter 28. Find the rise in the level of water.
നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോമുലയ്ക്കകത്താണ്. ആർ ഗിവൺ, എച്ച് ഗിവൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം, വാട്ട് ഈസ് ദ CSA, വാട്ട് ഈസ് TSA. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലമാണ് വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് മെൽറ്റഡ് ടു ഫോം അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ്, ദെൻ ഹൗ മെനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോംഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി സോളിഡ്സ് ഫോംഡ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ n കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എ മെറ്റൽ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് 11 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സബ്മേർജ്ഡ്. ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബക്കറ്റ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ബക്കറ്റിനകത്തോട്ട് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പ് എടുത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബക്കറ്റിലോട്ട് ഇട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ റൈസസ്. പാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന വെള്ളം എന്തോ ചെയ്യും? ഉയരും. ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇമേഴ്സ്ഡ്. എന്താണ് പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ടത്, അത് അതിൻ്റെ അത്രയും വെള്ളം, അതല്ലേ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പം നമ്മൾ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കയറിയിരുന്ന നമ്മുടെ ഭാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളമാണ് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ ബക്കറ്റിൽ ഇരുത്തുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ, അല്ലേ? നമ്മളും ഒക്കെ അതിലൂടെ കടന്നു പോയവരാ. നോക്കിക്കേ, അവിടെ എന്താ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ. സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, കാണാതെ പറഞ്ഞേ. വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ റൈസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇമേഴ്സ്ഡ്. ഇവിടെ ഈ വെള്ളം ഇരുന്ന പാത്രം ഏതാണെന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സിലിണ്ടറിനകത്ത πr²h വീണത് ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ഷേപ്ഡാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ്? എ ക്യൂബ്. നോക്കിക്കേ, മിസ് ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കിയാൽ 22/7 ഇൻറ്റു 14 ഇൻറ്റു 14 ഇൻറ്റു h ഈക്വൽ ടു 11 ക്യൂബ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1331. ദെൻ h നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1331/616 2.16 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ ആയോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇച്ചിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെങ്തി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ, ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. I will read the question. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 11 centimeter and the radius of its top, which is open, is 2.5 centimeter. It is filled with water up to the rim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.25 centimeter, are dropped into the vessel, 2/5 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped into the vessel. Very important question. ബോർഡ് എക്സാമിനോ ഒക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2-3 കാര്യമുണ്ട്. വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നൊന്ന് വരച്ചേ. സിലിണ്ടറിനകത്ത് അതാണ്ട് ഇവിടം വരെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു, അല്ലേ? ഇതിനകത്തോട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ക്യൂബ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തെന്നാണ്. ഇവിടെ അവരങ്ങനൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്നു കുറേ ലെഡ് ഷോട്ട്സ് ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടു. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദാണ്ട് ഇവിടം വരെയായിരുന്നു വെള്ളമെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ദാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉയരുന്നത് കണ്ടോ? ഇതാണ് എച്ച്. വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ റൈസസ്, വേറെ ഒരു തിയറവും ഇല്ല. വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ റൈസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇമേഴ്സ്ഡ്. എത്ര സ്ഫിയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെറുക്കി എറിഞ്ഞ് ഇട്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. വോളിയം ഓഫ് ദ വാട്ടർ റൈസസ് പറ. വെള്ളം ഇരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിലിണ്ടർ. ചിലപ്പോൾ കോണ്, അല്ല സോറി, ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് കോണ. മിസ് അത് വരച്ച് വന്നപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി. ഇൻവേർട്ടഡ് കോണാണേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഏതാണ്ട് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ്, മനസ്സിലായോ? കോണിനകത്ത് മിസ് സാധാരണ ബക്കറ്റ് സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരച്ച് കോണിനകത്താണ് വെള്ളം ഇരുന്നത്. വെള്ളം അപ്പം ഞാൻ ഉടനെ ഫോർമുല എഴുതി 1/3 πr²h. കാണാമോ മോനെ? ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു 4/3 πr³. ഇവിടം വരെ ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു. വെള്ളം ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഓവർഫ്ലോ ആയി. എത്ര പാർട്ടാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാം മുകളിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തേ. പൈ ക്യാൻസൽ, 3 ക്യാൻസൽ ആണോ? r²h ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു r³ വേണ്ടാത്ത എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ സിമ്പിൾ ആകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണമേ. ഈ കോണിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം 2/5 ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളെ 2/5 ഇൻറ്റു ഈ LHS കൊടുക്കണം.
ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കോണിക്കൽ ഷേപ്ഡ് വെസലിലെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ആ പ്ലേസിൽ 1/3 വാട്ടർ ഓവർഫ്ലോസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം. 1/4 വാട്ടർ ഓവർഫ്ലോസ് ഒക്കെ പറയുമ്പം ഇവിടെ 2/5 ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഓവർഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 2/5 ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ എളുപ്പം 2/5 ഇൻറ്റു ഇസ് ഇറ്റ് കോണിക്കലിൻ്റെ ഞാൻ വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഈസ് 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. 2.5 ഇൻറ്റു 2.5 എന്ന് പറയുമ്പം 2/5 ഇൻറ്റു 25/10 ഇൻറ്റു 25/10 ഇൻറ്റു ദ വാട്ടർ റൈസസ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഈസ് 11 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു 4/3 ഇൻറ്റു 25/100 ഇൻറ്റു 25/100 ഇൻറ്റു ആര് വെട്ടും 25 വെട്ടി 25 വെട്ടി 2ഉം 4ഉം വെട്ടി ഒരു 2 10 ഇൻറ്റു 10 100 വെട്ടി ഓക്കെ ആയോ. 25ഉം ഇവിടെ 4 കൂടെ വെട്ടി ഇനി ആര് വെട്ടാൻ പറ്റും? ആഫ്റ്റർ cancellation you will get this n is equal to ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ദ ആൻസർ നമ്പർ ഓഫ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കോണിക്കൽ വെസൽ ഈസ് 440. 440 സ്ഫെറിക്കൽ കല്ലുകളാണ് ആ കോണിനകത്ത് ഇട്ടത്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോണേ. ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് 2/5 ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഓവർഫ്ലോസ് വരുന്നോണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് 2/5ഉം കൂടെ ഫോമുലയ്ക്കകത്ത് എവിടെ വെള്ളം ഇരിക്കുന്ന പാത്രത്തിനകത്തു നിന്നാണ് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പാത്രത്തിൻ്റെ വോളിയം കൊടുക്കുന്നിടത്ത് വേണം 2/3 ആയാലും 1/4 ആയാലും 2/7 ആയാലും കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പഠിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് n ഇവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവാം. 440 കിട്ടും. ഓക്കെ ആയോ? അടുത്ത അതിനകത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. From a solid cylinder whose height is 8 cm and radius 6 cm, a conical cavity of height 8 cm and base radius 6 cm is hollowed out. Find the volume of the remaining solid and also the TSA of the remaining solid. നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പുരയിടത്തിലൊക്കെ പപ്പാമാരൊക്കെ തെങ്ങും തടി വെട്ടിപ്പിക്കത്തില്ലയോ? തെങ്ങും തടിയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സിലിണ്ടർ അവർ കട്ട് ചെയ്തിടുമല്ലോ മെഷീനിൽ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കട്ട് ചെയ്തിടുന്നത്. ഓരോ ഉരുളയും ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത്. അവർ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫ്രം എ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഹൂസ് ഹൈറ്റും റേഡിയസും എ കോണിക്കൽ ക്യാവിറ്റി. ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു കോണിക്കൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഓരോ ഫിഗറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതിനകത്തുനിന്നൊരു കോണിക്കൽ ക്യാവിറ്റി എന്തെടുത്തു? ഒരു കോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെട്ടിയെടുത്ത് ഹോളോഡ് ഔട്ട് വെട്ടിയെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് സോളിഡ്? നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും? അതിനൊന്നും വലിയ മാത്സ് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ. നമ്മുടെ അയ്യത്ത് തടി വെട്ടാൻ വരുന്നവരോട് ചോദിച്ചാലും അവർ പറയും വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ, തെങ്ങിൻ്റെ മൊത്തം വോളിയം മൈനസ് വോളിയം ഓഫ് ഏത് ഷേപ്പാണോ വെട്ടി ദൂരെ കളയുന്നത്. ചിലർ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് വെട്ടിക്കളയും. അന്നേരം മിസ് കോണാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയരുത്. വോളിയം ഓഫ് ദ കോണാണ് ഇവിടെ വെട്ടിയത്. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷേ നമുക്കറിയാം. പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് മൈനസ് 1/3 പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച്. കാണാമോ? 22/7 ഇൻറ്റു 6 ഇൻറ്റു 6 ഇൻറ്റു 8. അവിടെ അത് തന്നെ 1/3 ഇൻറ്റു, കാരണം റേഡിയസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ബേസും ഇങ്ങനെ കോണിൻ്റെതും എല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഒരേ കാര്യമാണ് വരുന്നത്. 1/3 22/7 ഇൻറ്റു 6 ഇൻറ്റു 6 ഇൻറ്റു 8. ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ടത് ഞാൻ ഈ കോമൺ ആയിട്ട് വന്ന എല്ലാം കൂടെ വെളിയിലെടുത്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു 1 - 1/3 വന്നു. ഞാൻ അതിനെ 2/3 ആക്കി വെട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് 603.42 കിട്ടി. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ. ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയട്ടെ. വലിയൊരു തടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 കോണ് വെട്ടിക്കളയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ. 2 കോണ്, കാരണം മുകളിൽ നിന്നൊരു ഷേപ്പ് വെട്ടി താഴെ നിന്നൊരു ഷേപ്പ് വെട്ടിയൊക്കെ പലത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഷേപ്പ് വെട്ടി ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചൊരു ഷേപ്പ് വെട്ടി, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 2 വോളിയം. കോണ് 2 കോണാണ് വെട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ ചെയ്തെടുക്കണം.
Then how to find the TSA of the remaining solid? കാൽക്കുലേഷൻ ഇച്ചിരി ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും TSA എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തേ, നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കിടന്ന തെങ്ങും തടിയെന്ന് അകത്തൊരു കോൺ എടുത്ത് കഴിയുമ്പം തെങ്ങും തടിയുടെ ഔട്ടർ CSA ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആണോ? CSA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം പ്ലസ് CSA ഓഫ് ദ കോൺ. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ്, ഇങ്ങനെ കാർവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ? ഇതെല്ലാം ഇമാജിനേഷനാണ്, എനിക്കിപ്പോൾ വെട്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട്. പ്ലസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തടി വെട്ടിക്കഴിയുമ്പം ബേസ് മുറിച്ച് കളയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്തുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന്. അപ്പം എന്തൊക്കെ റിമൈൻ ചെയ്യുമെന്നൊന്ന് ഓർത്തെ. CSA ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ പ്ലസ് CSA ഓഫ് ദ കോൺ പ്ലസ് ബേസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടറേ ഉള്ളൂ കേട്ടല്ലോ. ബേസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ. വാട്ട് ഈസ് CSA ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ? 2πRH. വാട്ട് ഈസ് CSA ഓഫ് ദ കോൺ? πRL പ്ലസ് ബേസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ, തടിയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്, πr². നോക്കിക്കേ, ഓൾ ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ. ഇവിടെ L ഇല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ സൈഡിൽ L കണ്ടുപിടിച്ചു. H² പ്ലസ് R² വെച്ച് ഞാൻ 8² പ്ലസ് 6² 10 കിട്ടി എനിക്ക്. അവസാനം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടപ്പം എനിക്ക് TSAയും 603.42 കിട്ടി. നിങ്ങൾ സാവകാശം ടൈം എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളത് എഴുതും. ഓക്കെ, 10 പ്രോബ്ലം ആയപ്പോൾ തന്നെ 25 മിനിറ്റ്. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ വോളിയം ഓഫ് എ കോണിക്കൽ ടെൻറ്റ് ഈസ് 9856 cm³ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബേസ് ഏരിയ 616. നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ നമ്പർ മാറ്റിയൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. 1232ഉം 154ഉം ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടെൻറ്റ് ആൻഡ് CSA. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട്. 1/3 πr² H = 9856. ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇവിടുത്തെ πr² ഉണ്ടല്ലോ, ഏരിയ ഓഫ് ദ ബേസ് അറിയാമല്ലോ, πr² 616 എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു, ഈ πr² പ്ലേസിൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് H കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് 48 കിട്ടി. കണ്ടോ? ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ R കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. πr² 616 ആണെങ്കിൽ R² 196 കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് R മോനെ 14 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് CSA വേണ്ടതുകൊണ്ട് L വേണം. വാട്ട്സ് ഫോർമുല? L √H² പ്ലസ് R². കണ്ടോ? ചെയ്തിട്ടേക്കുക 50. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോർമുല? CSA πRL അല്ലേ? അപ്പോൾ L നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. L മീൻസ് 22/7 × 14 × 50 ചെയ്യുമ്പം 2200 cm² ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സർക്കസ് കൂടാരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സർക്കസ് കൂടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് ദാണ്ട് ഇതാ. എപ്പോഴും സർക്കസ് കൂടാരത്തിൻ്റെ ടെൻറ്റ് കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുകൾ മാത്രമാണ് തുണി കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ CSA കാണുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സർക്കസ് കൂടാരത്തിന് നമ്മൾ ബെഞ്ചിട്ടിരിക്കുന്നിടത്തൊന്നും ആരും താഴെ പാവരിച്ചൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി CSA, അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ എടുത്തത് 2200. പക്ഷേ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൂടാരം കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തുണി കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. തുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഹൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ സാരിക്കൊക്കെ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തുമാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ എത്ര മീറ്റർ തുണി മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പാർട്ട് കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്യാൻവാസ് നീഡഡ് ടു കവർ ദിസ് ടെൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് 2 മീറ്റർ. അപ്പോൾ CSA നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു, ഏരിയ. ദെൻ CSA എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുണിയോ അല്ലെ ക്യാൻവാസ് മേടിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തോ ആയിട്ട് മാറി മോനെ? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്. ഇവിടെ 2 മീറ്ററാണ്. അപ്പം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു 2 മീറ്ററിനെ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ മീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയപ്പോൾ 11 മീറ്റർ കിട്ടി എനിക്ക്. ഓക്കെ ആയോ നോക്കാം. ഓക്കെ, 2 മീറ്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ഇവിടെ 11 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ? ആണോ? അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിക്കാം. 2 മീറ്റർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ. നോക്കിക്കോ. എ കോൺ ആൻഡ് എ സ്ഫിയർ ഹാവിങ് സെയിം റേഡിയസ്. ഓരോ വാക്കുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. സെയിം റേഡിയസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇൻ ടു എ സിലിണ്ടർ. Radius and height of the cone are 6 and 12. The radius of the cylinder formed is 4 cm. Find the height of the cylinder.
നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഒന്നുകിൽ ഒരു കോൺ ഉരുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫിയർ ഉരുക്കും. ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നു എ കോൺ ആൻഡ് എ സ്ഫിയർ ഹാവിങ് ദ സെയിം റേഡിയസ് മെൽറ്റഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഗീവ്സ് വോളിയം ഓഫ് ദീസ് സിലിണ്ടർ അല്ലേ. കോണും സ്ഫിയറും ഉരുക്കി സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി. കോണിൻ്റെ ഫോർമുല പറഞ്ഞ മോനെ 1/3 പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് പ്ലസ് 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തു നിന്നും പൈ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ഇവിടെ ഓർത്തോണം, ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് രണ്ടും സെയിമാണ്, 6 തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 6 × 6 × 12 ഇവിടെ കാണണം. ഇവിടെ 1/3 ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് തന്നെ ചെയ്തോ, പ്ലസ് 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഫോംഡ് മാറിയാ തന്നേക്കുന്നത് 4. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ 144, ഇതിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ 288 ഈക്വൽ ടു 16H. ഫ്രം ദാറ്റ് H ഈസ് ഈക്വൽ ടു 27 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? എളുപ്പം തീർക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A cone of height 15 centimeter and diameter 7 centimeter is mounted on a hemisphere of same diameter. Determine the volume of the solid. Miss, ഇത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഫോംഡ് ആരൊക്കെ കൂടാ? വോളിയം ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ. ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോൺ വെച്ചേക്കുവാന്ന് കണ്ടോ? ഓക്കെ ആയോ? ദാറ്റ് ഈസ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ 2/3 പൈ ആർ ക്യൂബ്, വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ 1/3 പൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഓൾ ദ ടേംസ് ആർ ഗിവൺ. ദെൻ കാൽക്കുലേഷന് സമയം എടുക്കും. ഇവിടെ ഒരു 15 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, therefore the final answer 282.33. Next question. Find the volume of the largest cylinder formed when a rectangular piece of paper 22 cm by 15 cm is rolled along its longest side. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സിലിണ്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെൻ വി റിവോൾഡ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ലാമിനയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 22/15 ഉള്ളതാകുമ്പോൾ 22 സർക്കംഫറൻസ് ആയിട്ട് കയറി വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടി വരുമ്പം ഈ വരുന്ന പോർഷൻ 22. 2 പൈ ആർ ഈസ് 22. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്, എഴുതിയെടുക്കിന്. 2 × 22/7 × r ഈസ് 22. ഫ്രം ദാറ്റ് r ഈക്വൽ ടു 7/2 കിട്ടിയോ നോക്ക്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് വോളിയം. ഒന്നും പാടില്ലായിരുന്നു. വോളിയം ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച്. ചെയ്തു വരുമ്പോൾ 577.5. ഓക്കെ ആയോ? Then the last problem. The surface area of a cylinder is 616. Find the radius and volume. Surface area. What is the surface area formula? Yes, 4 pi r square is 616. Then r square 49 കിട്ടുമ്പോൾ r എന്ത് കിട്ടും? r7 കിട്ടും. Find the volume of the sphere. 4/3 pi r cube. 4/3 × 22/7 × 7 × 7 × 7. 7ഉം 7ഉം വെട്ടി. വേറെ ഒന്നും വെട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം. 1437.33 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് 32 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ 15 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. മിസ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാർക്കാണ്. ഓക്കെ, ആര് കണ്ടാലും എവിടെയാണെങ്കിലും മിസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മിസ്സിനത് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി വെൽ. ഗാഡ് ബ്ലെസ് യു.